बाकी जगह होश बुद्धि छठो 2081। आज का अपना श्लोक है अध्याय 14 श्लोक नंबर 21 में पुराना जो बताया 19-20 श्लोक में गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जाते भगवान प्रश्न करते हैं। श्लोक नंबर 21 है। अर्जुन वाच केरलिंगे स्त्रीन गुणानेतान तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेत्रान स्त्रीन गुणान्ति वर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। व्याख्या दिया है, केरलिंगे स्त्रीन गुणा नेतान तीतो भवति प्रभु। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि ये गुणातीत पुरुष है। किमाचार्य है, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान, रहन सहन, सोना जागना होता है। गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। कथम चेतान स्त्री गुणान वर्तते, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। संबंध दिया है। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। उसमें से एक श्लोक आज 22वां ले लेते हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। व्याख्या दिया है, प्रकाशम च इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि 5 विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान पहले 11वें श्लोक में सत्व गुण की 2 वृत्तियां बताई थी। सॉरी, वापस लेता हूं। भगवान ने पहले 11वें श्लोक में सत्व गुण की 2 वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान।
इनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान मतलब विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती है। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति, कामना से रहित प्रवृत्ति मतलब क्रियाशीलता रहती है। ये प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती है, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के दो रूप है, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है, ये राग गुणातीत में नहीं रहता। परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती है। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोह में से पांडव, मोह दो प्रकार का है। पहला नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, और दूसरा व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह मतलब सत असत आदि का विवेक न होना, ये तो होता ही नहीं। गीता के 4 अध्याय का 35वां श्लोक। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि, ये आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाए, ये वृत्तियां बनी रहे ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात दिया है, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना मतलब उनसे संबंध जोड़ना अर्थात राग द्वेष करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो कि संसार के ही अंश है, इनका भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं। परंतु
जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आपसे आप आती और चली जाती है। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दिखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली मतलब होने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना, अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखी अहि, देखिए सो अविवेक। मानस के 7वें अध्याय का श्लोक है। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर स्वयं मतलब अपना स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती है। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आए उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए। उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। परिशिष्ट भाव दिया है। गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती है, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं है। अतः साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने, कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली है, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु ये सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती है। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा
मतलब स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। 23वां श्लोक सोमवार को लेंगे, फिर डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे तो इन्हीं के ऊपर वापस मनन चिंतन हो जाएगा। बलवंत सिंह जी आप ले लो। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। ગઈકાલના જે શ્લોકમાં આપણે જોયું કે ત્રણેય ગુણોને જાણી લઈ અને એને અંદર સ્થિર થઈ જનારો વ્યક્તિ એ પરમાત્મા તત્વને પામવાની બિલકુલ નજીક પહોંચી જાય છે, પરમ તત્વને જાણી લે છે અને જાણીને એનાથી અલગ થઈ જાય છે। એ થયા પછીની પરિસ્થિતિ શું, તો એ સ્થિતિ અહીંયા વર્ણવી છે કે જે ગુણોને જાણી લીધા પછી ગુણોથી પર થઈ જાય છે। આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે આ ગુણો શું છે, તો ત્રણે ત્રણ ગુણો સત્વ, તમસ અને રજસ, અને આ ત્રણ ગુણોના દ્વારા ઉભી થતી આખી પરિસ્થિતિ, જે આખું સંચાલન છે, જેના કારણે જેને માણસ વળગી રહે છે, કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ જે ઉત્પન્ન થાય છે, જેને માણસ વળગી રહે છે અને સંસારને પોતાનો માની લે છે। તો આનાથી સંસારને પોતાનો ન માન્યો પણ એ માત્ર શાબ્દિક રીતે અથવા તો માત્ર ક્ષણિક સ્વરૂપે જો એ પરિસ્થિતિ હોય તો એ પાછી સમસ્યા થોડોક સમય માટે છૂટી જાય, વળી પાછી આવી જાય। આપણે ઉદાહરણ પણ કાલે જોયું કે દીકરો દુઃખ આપે, એક ક્ષણે આપણને એમ થાય કે આ દીકરો ના હોય તો સારું, પણ થોડીક જે ક્ષણો પછી દીકરાને તકલીફ પડે, ગમે તે થાય તો આપણે પાછા એના તરફ દૂર હોઈ જઈએ કે ભાઈ ગમે તેવો તો મારો જ દીકરો છે। તો આ પરિસ્થિતિમાં નહીં રહેવાનું, ના, દીકરો તો તમારો જ છે, તમારો છે, તમારે એની પ્રત્યે વ્યવહાર કરવાનો, એના પાસેથી મળનારી અપેક્ષાઓ, એના પ્રત્યેનો જે લગાવ છે કે આ થવું જ જોઈએ, એ ભાવમાંથી મુક્ત થવાનું। મારો દીકરો છે ને મારે આટલું કરવું જ પડશે અને કરવું પણ જોઈએ, જેટલું કરવાનું છે બધી જ ફરજો નિભાવવાની છે। ટૂંકમાં માત્ર દીકરા પ્રત્યેની વાત નથી, તમામ વ્યક્તિઓ પ્રત્યેની, તમામ પરિસ્થિતિ સમષ્ટિ પ્રત્યેની વાત છે કે તમામ સાથે તમારો જે વ્યવહાર છે, સાંસારિક વ્યવહાર છે, કરવાનો છે, પણ એ વ્યવહારમાં લેપાયા વગર, એનાથી પર થઈ જે તમારી પ્રવૃત્તિ છે, બહુ સરસ રીતે એક ક્રિયા છે, એક પ્રક્રિયા છે, એક પ્રવૃત્તિ છે, એક ક્રિયા છે જે કરીએ છીએ આપણે, બસ। તો એ ક્રિયા છે એ કરે જઈએ છીએ અને કેટલી એ ક્રિયાઓ લગભગ સાહજિક છે, જેમ કે ભૂખ લાગી ભોજન ખાધું, તરસ લાગી પાણી પીધું, એ ક્રિયા છે। તમે જાગ્યા, ઊંઘ્યા, ઉઠ્યા, બેઠા, ક્રિયાઓ છે એ બધી, પણ એ ક્રિયાઓની અંદર આ જ પ્રકારનું ભોજન હોવું જોઈએ, આ જ પ્રકારનો ખાટલો હોવો જોઈએ, મારા ખાટલાને કોઈ અડવો ના જોઈએ, મને કોઈ ઊંઘમાંથી ઉઠાડવો ના જોઈએ, આ જે વળગણો છે એમાંથી મુક્ત થવાનું। પરિસ્થિતિઓ બધી જ બદલાતી રહે, એક દિવસે તમને ઊંઘવા માટે સારામાં સારો ખાટલો કે પલંગ મળે, બીજા દિવસે કદાચ ભોંય પથારી પણ સૂવું પડે। કેમ આવું થાય? એ જે તે સમય અને પરિસ્થિતિ છે, તો એ દરેક પરિસ્થિતિની અંદર જે સમ રહી શકે, પોતાના અસ્તિત્વને વ્યક્તિત્વને સમ રાખી શકે અને પાછો એનો જાણકાર થઈ જાય। જો એ પણ કરી શકે, માણસ મજબૂરી હોય શું કરે, તો મજબૂરીના કારણે નહીં, પણ શ્રેષ્ઠ મળતું હોય છતાં પણ એ પોતે બીજાના માટે પણ ત્યાગી શકે અને ત્યાગ્યા પછી પણ એ મેં ત્યાગ કર્યો છે એવા ભાવમાંથી મુક્ત થઈ જાય। ટૂંકમાં બધા જ પ્રકારના ભાવોમાંથી, દરેક પ્રકારના વલણોમાંથી એ પોતે મુક્ત થઈને આમ નિર્લેપ રહી શકે। આવા વ્યક્તિઓ અમે જોયા છે કે એ લોકો આમ બહુ અદભુત, મૂર્તિજી કે છે એમના ગુરુ હતા, મારા ગુરુ પણ હતા એક, એ પણ એક્સપાયર થઈ ગયા, તો એ બધા લોકો અદભુત વ્યક્તિત્વ કહી શકાય કે પથ્થરની પથારી ઉપર બેઠા હોય, ત્યાં સૂતા હોય, કોઈકના ઘરે મહેમાન ગતિ માટે બોલાવે ત્યારે એ સારામાં સારા પલંગમાં પણ સૂતા હોય, અને પલંગમાં સૂતા હોય કોઈ વ્યક્તિ આવે ભલે સામાન્ય હોય તો એને પાછું પલંગ ઉપર બેસાડી દે। તો આવા ઊંચા પ્રકારના વ્યક્તિત્વ, અને પોતે પાછા બધી વસ્તુઓ જાણતા,
અને જાણતા હોય ને મુક્ત હોય, એના ભાવમાંથી મુક્ત હોય કે આ બધું જે મળી રહ્યું છે, જે થઈ રહ્યું છે, એ બધું શરીરના સંદર્ભે છે. મને ઘા વાગ્યો તો આ શરીરને વાગ્યો છે. મને જે કોઈકે મને કટુ વચન કહ્યા તો એ શરીરને કહ્યા છે. મને મારા પ્રત્યે જે કંઈ પણ લોકોનો ભાવ છે એ પણ આ શરીર પ્રત્યેનો ભાવ છે. કારણ કે શરીર છે ત્યાં સુધી જ બધા સંબંધો છે. જેવું શરીર ગયું એટલે સંબંધો ગયા. સામેના વ્યક્તિના પ્રત્યે પણ આપણે એવું સમજવાનું છે કે જ્યાં સુધી એ શરીર છે ત્યાં સુધી આપણો એની સાથેનો સંબંધ છે. જેવું એનું શરીર પણ વિલુપ્ત થયું એટલે આપણા સંબંધો પૂરા થયા. તો આ જે સ્વના પ્રત્યે અને પરના પ્રત્યે તમામ પરિસ્થિતિની અંદર જે સમાન ભાવ કેળવી શકે, રામ અને કૃષ્ણની વાત જોઈએ તો બિલકુલ માનવીય રીતે જીવ્યા છે એ લોકો, સંપૂર્ણ માનવીય રીતે જીવ્યા છે અને છતાંય માનવથી ઊંચી રીતે જીવ્યા છે. એ ભગવાન તત્વ હોવા છતાં પણ એમણે જયારે સીતાનું અપહરણ થયું ત્યારે ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડ્યા છે. પાંદડાને, વનસ્પતિને, પશુ પક્ષીને, કણે કણને, પાણીને પણ પૂછ્યું છે કે મારી સીતા ક્યાં. એ સમયે કેટલાય લોકો પ્રશ્ન ઉઠાવે કે ખરેખર આ રામ હોઈ શકે ખરા, પણ એ એમનું જે કર્તૃત્વ છે, કાર્ય છે, કર્યું છે અને કરતા કરતા પણ નિર્લેપ રહ્યા છે. કેમ કે એમ કરતા કરતા પાછા જયારે પેલા જટાયુને જોયો, ઘાયલ થયેલો જોયો, ત્યારે એની સેવામાં શુશ્રૂષામાં પડી ગયા છે. સબરીને જોઈ તો સબરીની સાથે એનું એટલું જ એટેચમેન્ટ થઈ ગયું છે. પોતાના ધ્યેયને ભૂલે નથી. પોતાનું લક્ષ્ય છે કે સીતાને શોધવી છે એ તો ચાલુ જ છે, પણ પોતાને વચ્ચે મળતી જે કંઈ પણ નાની મોટી પરિસ્થિતિઓ, જે કંઈ પણ બાબતો છે એમાંથી એ વેગળા થયા નથી, અલગ નથી થયા. એમાં એ પોતાની પ્રવૃત્તિને કરી છે તો એ ક્રિયા કરવાની છે, પણ ક્રિયા પ્રત્યેનું ભળગણ જે છે, અનુરાગ છે, એને છોડતા જવાનું, એનાથી દૂર થતા જવાનું. આગળ સુગ્રીવને મળે છે, સુગ્રીવની સાથે મિત્રતા થાય છે, પોતાની જરૂરિયાતોને છોડીને પેલાને મદદ કરવા જાય છે અને પાછા 4 મહિના રાહ જોવે. કેવું અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ કે ચલો 4 મહિનાનો સમય છે, આ 4 મહિના વરસાદ ઋતુ છે અને આ શોધ કરવી અઘરી છે. એ સમયે તો કઈ લાઇટો કે ટોર્ચ કે આવા સાધનો હતા જ નહીં. સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ એ મુશ્કેલી ભર્યું કામ છે. તો એ કામને પણ પોતે એ જાણતા હોવાથી ત્યાં આગળ રાહ જોવા માટે અટકી શકે અને પછી પણ સીધો ગુસ્સો ન કરી અને એની સાથે સુલભભરે વાત કરી પાછા રાવણને પણ ત્યાં સુધી કે જો એ શરણે આવી જાય તો હું એને બધી જ વાતો માફ કરી દઉં. તો આ જે અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ છે, એવા પ્રકારના વ્યક્તિત્વનું નિર્માણ આપણી અંદર પણ ધીમે ધીમે થતું જાય. ટૂંકમાં દેહીમાંથી દેહથી પર, ગુણોથી પણ પર, એવા પ્રકારની આ ગુણો મારા છે અને હું આ ગુણો વાળો છું એવું નહીં. પેલા સમુદ્રએ જયારે માર્ગ ના આપ્યો, લક્ષ્મણે કીધું કે તમે કહેતા હોય તો હું આખા દરિયાને પી જઉં. પેલા રામ કહે છે કે ના, એ તો ન કરી શકાય. તો એની અંદર રહેલા જળચરોનું શું થાય, જીવોનું શું થાય? તમે એક બાળથી સૂકવી શકો છો કે પણ હું સૂકવી તો દઉં અને એ પણ થઈ જાય, એક ક્ષણનો વિષય છે, પણ જો એમ કરીશ તો એની અંદર રહેલા જળચરોનું શું થાય? પણ પછી પાછા જયારે છતાં પણ આટલું અનશન કરવા છતાં સમુદ્ર માર્ગ નથી આપતો ત્યારે એના પ્રત્યે ક્રોધ પણ કરે છે, પણ એ પણ ક્ષણિક છે. તો આ બધી જ પરિસ્થિતિઓ કે કેવા પરિસ્થિતિઓ અને વિપરીત પરિસ્થિતિઓની અંદર હોવા છતાં પણ પોતાની સ્થિત પ્રજ્ઞતાને, દ્રઢતાને એટલી ને એટલી મજબૂત રીતે રાખી શકે. આ કેટલાક લોકોએ અભ્યાસ આના માટે કરવો પડે, આપણે બધાએ અભ્યાસ કરવો પડે કે ભાઈ આવું થવું જોઈએ. ધીમે અનુભવ દ્વારા, સંતોના વચનો દ્વારા, વાણી દ્વારા, એમની પાસેથી વારંવાર અનુભવ કરતા જઈએ, વળી પાછું આત્મમંથન કરતા જઈએ, આત્મચિંતન કરતા જઈએ, આ પ્રકારના સત્સંગોનું શ્રવણ કરતા જઈએ અને પછી પાછા ફરીથી આપણે નિરીક્ષણ કરતા જઈએ. એના માટેનો શબ્દ છે નિધિધ્યાસન. તો આ બધી જ વસ્તુઓ થતી જાય. છેલ્લામાં છેલ્લી સ્થિતિ છે નિધિધ્યાસન, કે પોતાનું આત્મમંથન. રાત પડે અને ખાટલામાં પડતાની સાથે પહેલા વિચારવાનું કે મારાથી આજે કઈ ભૂલો થઈ, મારાથી આ ભૂલો થઈ. તો એ બીજા દિવસે સવારે જયારે આપણે આ શ્રવણ કરીએ ત્યારે ચિંતન કરીએ કે મારે ગઈકાલે જે ભૂલો થઈ હતી એ ભૂલો હવે ન થાય એના માટે શું કરવું. અને થવાની છે, સ્વાભાવિક છે, કેમ કે એ સ્વભાવ છે. તો એ સ્વભાવ છે
એ સ્વભાવમાંથી પણ મુક્ત થવાનું છે. તો એ ભાવમાંથી તો મુક્ત થવાનું છે, પણ સ્વભાવમાંથી પણ મુક્ત થવાનું છે. અને બિલકુલ બધી જ પરિસ્થિતિઓને એક દ્રષ્ટાની માફક, જેવી રીતે ફિલ્મની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે પેલા ચિત્રપટ ઉપર અનેક પ્રકારના ચિત્રો આવે છે ને જાય છે, આવે છે જાય છે, પણ એનાથી ચિત્રપટને પેલા પડદાને શું, એ તો એમને એમ સ્થિર છે. તો એ જ પ્રકારે તમારે સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ જવાનું છે. અને જો એ સ્થિત પ્રજ્ઞતા ગુણાતીતના લક્ષણો આવશે તો એ માણસો સુખ અને દુઃખમાંથી, વિપરીત પરિસ્થિતિઓની અંદરથી બિલકુલ મુક્ત થઈ અને પરમ તત્વની બિલકુલ નજીક, એમ કહી શકાય કે એની અડોઅડ જઈને ઉભો રહી શકશે. અથવા એ સ્થિતિમાં પહોંચી પણ ગયો તો પણ એને પોતે એવું માનવાનું નથી. એના જે સાધકો, એની સાથે જોડાયેલા જે લોકો છે, સાધકો જરૂરી નથી, પણ એની સાથે જોડાયેલા લોકો છે, એ લોકો પણ સ્વીકારતા હોય કે આની પાસે આ ગુણો છે, પણ છતાં એ ગુણો એની ઉપર, મગજ ઉપર હાવી ના થવા જોઈએ. કે આ મારા ગુણો છે, હું આટલો ઊંચો છું, હું આવો છું. તો એ સ્થિતિમાંથી પણ પર, ત્યારે સાત્વિકતાના ગુણથી પર કહેવાશે. નહીં તો સાત્વિકતાનો ગુણ છે કે ભાઈ આ બધા આવા પ્રકારના લક્ષણો તો હોય, પણ એની સાથેનું વળગણ હોય ત્યાં સુધી સાત્વિક જ છે, ગુણાતીત નથી. તો એ સાત્વિકતાના ગુણોથી પણ પર થઈ શકે એવી પરમ ગતિ સુધીની ના શ્લોકો છે. બહુ સરસ મજાનું ચિંતન છે. મનોજભાઈને વિનંતી કરીએ કે એ પોતાનું જે કંઈ પણ ચિંતન કે વિચારો છે રજૂ કરે. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. કેસરીસિંહ ને ઈચ્છા હોય તો પહેલા લઈ લો. કેસરીસિંહ. કેસરીસિંહ. ચાલો તો હું લઈ લઉં છું. જય ગુરુદેવ. આપ જ લઈ લો. આજે આપણે અધ્યાય 14 શ્લોક નંબર 21 અને 22. શ્લોક નંબર 21 અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે કે અગાઉ જે 1 થી 20 શ્લોકમાં ભગવાને જે ગુણાતીત પુરુષ કઈ રીતે બની શકાય એની વાત કરી. તો અહીંયા અર્જુન પૂછે છે કે ગુણાતીત પુરુષને મારે ઓળખવો હોય તો કઈ રીતે ઓળખી શકાય. અર્જુન કહે છે, હે પ્રભુ, આ ત્રણેય ગુણોથી અતીત પુરુષ કયા કયા લક્ષણોથી યુક્ત હોય, તેનું આચરણ કેવું હોય, અને આ ત્રણેય ગુણોને કઈ રીતે થઈ અને ઓળંગી શકાય છે. 22મા શ્લોકમાં ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે હે પાંડવ, પ્રકાશ અને પ્રવૃત્તિ તથા મોહ આ બધા સારી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો પણ ગુણાતીત મનુષ્ય નથી તો દ્વેષ કરતો, અને આ બધા નિવૃત્ત થઈ જાય તો તેમની ઈચ્છા કરતો નથી. આ શ્લોક એટલો અદ્ભુત રીતે રામસુખદાસજીએ સમજાવ્યો છે કે કોઈ પણ ગુણાતીત પુરુષને આપણે જ્યારે એક નજરે જોઈએ આપણને સ્પષ્ટ એવું લાગે કે આ ગુણાતીત છે, પણ જ્યારે તમે એના બહુ નજીક રહો ત્યારે એની જે વૃત્તિઓ છે, એની જે ક્રિયા છે, એ બધી તમને સામાન્ય માણસ જેવી જ લાગે. પણ છતાં એની આંતરિક અવસ્થા જે ગુણાતીતની હોય એ એની સાથે રહેવાથી એક અનુભવ થાય છે. પણ આંખે દેખેલું જેમ સાચું હોતું નથી એમ દ્રષ્ટિ ભેદ થવાની સંભાવના પૂરેપૂરી રહેલી છે. તો અહીંયા જે રીતે સમજાયું છે એને આપણે ફરી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે પહેલી વાત છે સતો ગુણની, એટલે પ્રકાશમ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણમાં જે સ્વચ્છતા છે, નિર્મળતા છે, એનું નામ પ્રકાશ. ગુણાતીત પુરુષ જે છે એની ઇન્દ્રિયો સ્વચ્છ હોય, એનું અંતઃકરણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર સ્વચ્છ હોય, અને એના વ્યવહારમાં આપણને હંમેશા નિર્મળતા જોવા મળે. તો જે ઇન્દ્રિયો છે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, તો આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી આપણને હંમેશા જ્ઞાન થાય. એ જે જ્ઞાન થાય
એને આપણે ક્રિયામાં કર્મેન્દ્રિયોથી મૂકીએ છીએ. આપણા મનથી આપણે એનું મનન કરીએ છીએ, એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ કરીએ છીએ, અને બુદ્ધિથી આપણે જે નિર્ણય લઈએ છીએ, આ નિર્ણયને અહીંયા પ્રકાશ કહ્યો છે. ભગવાને અગાઉના શ્લોકમાં પણ સત્વગુણની બે વૃત્તિઓ બતાવી હતી, કે પ્રકાશ અને જ્ઞાન. સત્વગુણી વ્યક્તિને પણ પ્રકાશ અને જ્ઞાન બાંધી શકે છે, પણ આ શ્લોકમાં ભગવાને ફક્ત પ્રકાશ વૃત્તિની જ વાત કરી. કેમ પ્રકાશ વૃત્તિની જ વાત કરી? કે જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણમાં પ્રકાશ નથી આવતો, એટલે કે સ્વચ્છતા અને નિર્મળતા નથી આવતી, ત્યાં સુધી જ્ઞાન એટલે કે વિવેક પ્રગટ થતો નથી. અને પ્રકાશ આવે એટલે જ્ઞાન આપોઆપ જાગૃત થઈ જાય. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ગુણાતીત પુરુષમાં એ પ્રકાશ આપોઆપ પ્રગટ થયો છે, અને પ્રકાશ પ્રગટ થઈ ગયો છે એનું કારણ કે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે, એની કામના અને વાસના નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે, એની અહંતા અને મમતા મરી ગઈ છે. વારંવાર કોટક સાહેબ આપણને કહે છે કે આ ભગવદ ગીતા જે છે, અને લગભગ બધા જ શાસ્ત્રો જે છે, એ આપણા અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવા માટે છે. અંતઃકરણને શુદ્ધ થવું એટલે કે એ પરમ તત્વ પરમાત્માના અનુભવ કરવાની આપણી આંતરિક અવસ્થા બનવી, એના માટેના અધિકારી બનવું, એના માટેના પાત્ર બનવું. અને પાત્ર બન્યા પછી જ આપણા ઉપર એ ગુરુ કૃપા થઈ શકે, એ પરમ તત્વ પરમાત્માની કૃપા થઈ શકે. આ કૃપા માટેના પાત્ર બનવા માટે આપણે પોતે જ સાધના કરવી પડે. એવું બની શકે કે જન્મો જન્મની સાધના હોય તો આ જન્મમાં ઓછી સાધનાથી પણ અથવા બચપનથી પણ આપણામાં આ અવસ્થા આવી શકે છે. પણ જન્મો જન્મની સાધના ના હોય તો આના માટે ઘણી બધી સાધના કરવી પડે. અને એ સાધના કરતા કરતા આ વિવેક જાગૃત થાય, આપણા અંતઃકરણમાં, મનમાં, બુદ્ધિમાં, ચિત્તમાં અને અહંકારમાં એ પ્રકારનો પ્રકાશ થાય, વિવેક જાગૃત થાય, જ્ઞાન પ્રગટ થાય, અને તો જ એ સદગુરુની કૃપા આપણા પર થઈ શકે છે. બીજું અહીંયા કીધું છે પ્રવૃત્તિમ છ, જ્યાં સુધી ગુણોની સાથે સંબંધ છે. મનુષ્ય શરીરમાં છીએ, આ શરીર એ પ્રકૃતિનું છે. આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ પણ પ્રકૃતિના છે. પરિણામે દરેક વ્યક્તિ ગુણાતીત હોય કે ગુણાતીત ન હોય, એનો ગુણોની સાથે સંબંધ રહેશે અને રહેશે. પણ એ સ્પષ્ટ સમજાયું છે કે ગુણો સાથે સંબંધ રહે છે ત્યાં સુધી રજોગુણની લોભ પ્રવૃત્તિ, રાગપૂર્વક કર્મનો આરંભ, અશાંતિ અને સ્પૃહા, આ પ્રકારની વૃત્તિઓ પેદા થતી રહે છે. પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય ગુણાતીત થઈ જાય ત્યારે રજોગુણની સાથે તાદાત્મ્ય રાખવા વાળી વૃત્તિઓ પેદા થઈ શકતી નથી. તો સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે જ્યારે ગુણાતીત થઈ જાય ત્યારે રજોગુણની સાથે તાદાત્મ્ય રાખવા વાળી વૃત્તિ પેદા નથી થતી, પરંતુ આસક્તિ, કામનાથી રહિત પ્રવૃત્તિ એટલે કે ક્રિયાશીલતા તો રહે જ છે. કારણ કે મનુષ્ય શરીરમાં દરેક વ્યક્તિને ક્રિયા એટલે કે કર્મ તો કરવું જ પડે છે. પણ અહીંયા ગુણાતીત પુરુષ જે છે એમાં આસક્તિ નથી, એમાં કામના નથી. આગળ કહે છે કે આવી પ્રવૃત્તિ દોષજન્ય નથી. ગુણાતીત મનુષ્ય દ્વારા પણ ક્રિયા તો થાય જ છે, એટલા માટે ભગવાને અહીં કેવળ પ્રવૃત્તિને જ લીધી છે. રજોગુણી વ્યક્તિમાં મુખ્યત્વે બે રૂપ કીધા છે, એક છે રાગ અને બીજું છે ક્રિયા. તો આપણે જન્મથી માંડીને અત્યાર સુધી જે પણ ક્રિયા કરી છે એ ક્રિયા કાં તો આપણને ગમે છે અને કાં તો આપણને નથી ગમતી. ગમે છે તે ક્રિયામાં આપણે હંમેશા પ્રવૃત્ત રહીએ છીએ, અને નથી ગમતી એવી ક્રિયાથી આપણે દૂર ભાગીએ છીએ, અથવા મજબૂરી વશ કરવી પડતી હોય તો કરીએ છીએ.
પણ જે ગુણાતીત પુરુષ છે એ ગુણાતીત પુરુષ આમાં બંધાતો નથી. આગળ કીધું છે કે રાગ અને ક્રિયા જે છે એમાં રાગ છે એ દુઃખનું કારણ છે. ગુણાતીત પુરુષમાં ક્યારેય પણ રાગ હોતો નથી. પણ જ્યાં સુધી ગુણાતીત પુરુષનું જે શરીર છે મનુષ્ય શરીર, ત્યાં સુધી તેના દ્વારા પણ જે ક્રિયા થાય છે નિષ્કામ પૂર્વક થાય છે, આપમેળે થાય છે. એને કોઈ ક્રિયા કરવી છે એવું પણ નથી અને કોઈ ક્રિયા ન કરવી એવું પણ નથી. જ્યાં જરૂર લાગે, જ્યાં પ્રકૃતિ એને આદેશ કરે એ પ્રમાણે નિષ્કામ ભાવપૂર્વક ક્રિયા કરતો રહે છે. અને આ ક્રિયાશીલતાને અહીંયા ભગવાને પ્રવૃત્તિ કીધી છે. મોહ પણ બે પ્રકારનો છે, નિત્ય અનિત્ય, સત અસત, કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક ન થવો એક મોહ છે. અને બીજો છે વ્યવહારમાં ભૂલ થવી. સામાન્ય માણસ જે છે અથવા શરૂઆતનો જે સાધક છે એનાથી આ પહેલી ભૂલ જ થાય છે મુખ્ય. બીજી ભૂલ તો બધાથી થાય, ગુણાતીતને પણ થવાની સંભાવના કીધી છે. પણ પ્રથમ ભૂલ છે એ નિત્ય અનિત્યનો વિવેક, એટલે કે પ્રકૃતિ શું છે અને પરમાત્મા શું છે. સત અસત એટલે પણ એ જ. સત કોણ છે? તો પરમ તત્વ પરમાત્મા સત છે. અસત છે શું છે? અસત છે આ પ્રકૃતિ છે. કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક. કર્તવ્ય એટલે મારો મનુષ્ય જન્મ શેના માટે થયો છે, મારી જવાબદારીઓ શું છે, એ જવાબદારીના આધારે મારું કર્તવ્ય નક્કી થયું, મારા ધર્મના આધારે મારું કર્તવ્ય નક્કી થયું. અને આ કર્તવ્યનો અને અકર્તવ્યનો જે વિવેક છે એ પણ સામાન્ય માણસને નથી. બીજું છે વ્યવહારમાં ભૂલ થવી. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ગુણાતીત મહાપુરુષમાં પહેલા પ્રકારનો મોહ એટલે કે સત અને અસત વગેરેનો વિવેક ન થવો એવું તો કદાપી હોતું જ નથી. પરંતુ વ્યવહારમાં ભૂલ થવી, ઘણી વખત ગુણાતીત પુરુષ બેઠા હોય ને કોઈ આવીને કહે કે બાપજી આવું થયું આવું થયું આવું થયું, અને આપણે શું કરવું? તો બાપજી એમ કે આવું થયું હોય આવું કરી લો. પણ એમાં કહેનાર વ્યક્તિએ ખોટું કીધું હોય અથવા ખોટું સાંભળ્યું હોય તો આવા સંજોગોમાં કોઈ નિર્ણય લેવાય તો ક્યારેક ખોટો નિર્ણય લેવાય પણ જાય. એટલે અહીંયા કહે છે કે વ્યવહારમાં ભૂલ થવી, અર્થાત કોઈના કહેવાથી કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિને દોષી માની લેવો, અને દોષી વ્યક્તિને નિર્દોષ માની લેવો. જેમ અંધારામાં દોરડામાં સાપ દેખાય, આ જે ઉદાહરણ છે, તો અંધારામાં દોરડામાં સાપ દેખાવાનું કારણ છે દ્રષ્ટિભેદ. તો દ્રષ્ટિભેદ તો સામાન્ય માણસને પણ થઈ શકે અને ગુણાતીત મહાપુરુષને પણ થઈ શકે છે. એટલે કે છે કે દોરડામાં સાપ દેખાવો, મુખ તૃષ્ણાના જળ દેખાવું. જેમ આપણે ઉનાળામાં ગાડી લઈને જતા હોય હાઈવે પર, તો આગળના રોડ ઉપર આપણને પાણી જેવું દેખાય છે, અને રણમાં પણ આગળ આપણને પાણી દેખાય છે, અને મૃગ તરસ્યા થયા હોય તો એ પાણી દેખીને દોડે છે, પણ જેમ આગળ જતા જાય એમ રણમાં પાણી દૂર 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 જતું દેખાય. તો આવું આપણને ગાડીમાં દેખાય છે, તો ગુણાતીત પુરુષ આપણી ગાડીમાં જોડે બેઠા હોય તો એમને પણ એવું જ દેખાય. છીપ અને અબરખમાં ચાંદીનો ભ્રમ થાય, આવા બધા મોહ તો ગુણાતીત મનુષ્યને પણ થાય છે. આ ત્રણેય નું વિશ્લેષણ કરતા કહી રહ્યા છે કે સત્વગુણનું કાર્ય પ્રકાશ છે, રજોગુણનું કાર્ય પ્રવૃત્તિ છે, અને તમોગુણનું કાર્ય મોહ છે. આ ત્રણેયમાં સારી રીતે પ્રવૃત્ત થવા છતાં સામાન્ય રીતે સામાન્ય સાધકને કોઈ પણ ક્રિયામાં કાં તો પ્રવૃત્ત થવું છે કાં તો નિવૃત્ત થવું છે. એટલે કે કાં તો આ કાર્ય કરવું છે કાં તો આ કાર્ય નથી કરવું. કરવું છે તો કેમ કરવું છે? કે ગમે છે, એટલે કે રાગ છે. નથી કરવું તો કેમ નથી કરવું? નથી ગમતું, એટલે કે દ્વેષ છે. પણ ગુણાતીત મહાપુરુષની જ્યારે વાત આવે તો એ કહે છે કે આ ત્રણેયમાં એટલે કે
સતોગુણનું કાર્ય હોય, રજોગુણનું કાર્ય હોય કે તમોગુણનું કાર્ય હોય, આ ત્રણેયમાં સારી રીતે પ્રવૃત્ત થવા છતાં પણ ગુણાતીત મહાપુરુષ એમની સાથે દ્વેષ નથી કરતા. અને આ કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થવા છતાં પણ, માની લો કાર્ય પ્રકાશ વાળું હતું એટલે કે સત્વગુણનું હતું, તો નિવૃત્ત થવા છતાં પણ એમની ઈચ્છા પણ નથી કરતા. અહીંયા તાત્પર્ય એ છે કે આવી વૃત્તિઓ શા માટે ઉત્પન્ન થઈ રહી છે. એ બધી જ વૃત્તિમાંથી કોઈ પણ જાતની વૃત્તિ ન રહે તો વૃત્તિ તો દરેકમાં ઉત્પન્ન થશે, પણ આવી વૃત્તિ આવે જ અથવા આવી વૃત્તિ ન જ આવે એવો ન તો એ રાગ કરે છે કે ન તો એ દ્વેષ કરે છે. એટલે કે આ વૃત્તિઓ કાયમ રહે અથવા આ વૃત્તિ મારામાંથી નીકળી જ જાય એવો કોઈ પ્રયત્ન પણ ગુણાતીત પુરુષ કરતા નથી. એટલે કે ગુણાતીત હોવાના કારણે એમને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે ગુણોની વૃત્તિઓ તો આવવા જવા વાળી છે, આવે છે જાય છે, એનાથી મારે કોઈ ફરક પડતો નથી. કારણ કે ગુણો એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે, હું તો એ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ છું, મારે અને આ ગુણોને કોઈ લેવા દેવા નથી. તો આ સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ ભેદ આપણને પણ થઈ શકે તેમ છે. આપણે પણ જો વિચારીએ તો દિવસ દરમિયાન આપણા સ્વભાવમાં કેટલીય વાર પરિવર્તન આવે છે. આપણે આપણો ભૂતકાળ જોઈએ તો કેટલીય વખત આપણા સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવ્યું, પરિસ્થિતિઓમાં પરિવર્તન આવ્યું, પણ એ સ્વભાવ અને પરિસ્થિતિ સાથે આપણે એકાકાર થયા અને પરિણામે આપણે અમુક પરિસ્થિતિ, અમુક વ્યક્તિ, અમુક વ્યવહાર સાથે રાગ કરી લીધો, અમુક સાથે આપણે દ્વેષ કરી લીધો અને પરિણામે એનું ને એનું સતત ચિંતન કરતા ગયા. જે વસ્તુ ગમે છે એનું ચિંતન તો તોય ઓછું થાય છે, પણ જે નથી ગમતું અથવા કોઈ એવી ઘટના બની ગઈ છે, કોઈ વ્યક્તિએ આપણી સાથે ખોટું કરી લીધું છે, એ જે દ્વેષ થયો છે એનું આપણે વારંવાર એનું ચિંતન કરીએ છીએ અને પરિણામે જ્યારે પણ એ વ્યક્તિ સામે આવે, એવી પરિસ્થિતિ આવે, એટલે સ્વાભાવિક જ આપણા અંદર એક પ્રકારનો ક્રોધ, ગુસ્સો ભભૂકી ઉઠે છે. તો એનું ચિંતન થઈ જાય છે. જ્યારે ગુણાતીત પુરુષ છે એ ન તો કોઈથી રાગ કરે છે, ન કોઈથી દ્વેષ કરે છે, પરિણામે સતત અને સતત એ પરમ તત્વ પરમાત્માના ચિંતનમાં જ રહે છે. અહીંયા વિશેષ વાતમાં કહે છે કે એક તો વૃત્તિઓનું થવું હોય છે અને એક હોય છે વૃત્તિઓનું કરવું. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે પણ પરિસ્થિતિ આવે છે એ ઓટો સહજ આવે છે, પણ પરિસ્થિતિના આવવા સાથે પરિસ્થિતિ જતી પણ રહે છે, એ પણ આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે. માની લો કે રસ્તામાં ગયા અને એક્સિડન્ટ થયો અને ગાડીને કોબો પડ્યો, વાત પૂરી થઈ ગઈ. અથવા વાગ્યું થોડું, હાથે પગે છોલાયું, વાત પૂરી થઈ ગઈ. ગાડીને ગોબો પડ્યો હોય તો 4 દાડામાં રિપેર થઈ જશે, હાથ પગે છોલાયું હોય 15 દાડામાં બધું રેડી પણ થઈ જશે. પણ જે વ્યક્તિના કારણે આ ઘટના બની હતી અને એ વ્યક્તિથી આપણો ભૂતકાળમાં કોઈ દ્વેષ હશે તો આપણા મગજમાં એ સ્પષ્ટ બેસી જશે કે આને જાણી જોઈને કર્યું છે, અને જાણી જોઈને કર્યું છે એનું ચિંતન આપણા મગજમાં વારંવાર થયા કરે છે. તો અહીંયા કહે છે વૃત્તિઓનું એક છે થવું અને એક છે કરવું. જે વૃત્તિ આવે છે જાય છે એ આપણામાં પણ એ જ આવે છે અને ગુણાતીત પુરુષમાં પણ એ જ આવે છે. પરિસ્થિતિ દરેક સાથે સારી પણ બને છે, ખરાબ પણ બને છે. ઘટના દરેક સાથે સારી પણ બને છે, ખરાબ પણ બને છે. પણ ગુણાતીત પુરુષ છે એના સાથે રાગ કે દ્વેષ કરતો નથી, એટલે કે વૃત્તિઓને કરતો નથી, એની સાથે જોડાતો નથી. જ્યારે આપણે એ વૃત્તિ સાથે જોડાઈ જઈએ છે. તો આગળ કહે છે કે થવા અને કરવામાં ઘણો ફેર છે. વૃત્તિ સાથે સંબંધ બાંધવો અર્થાત રાગ કરવો કે દ્વેષ કરવો. થવું એ તો સમષ્ટિગત હોય છે,
દરેક વ્યક્તિ સાથે ઘટના, વ્યક્તિ, વસ્તુ અને પરિસ્થિતિ બનશે ને બનશે. જો સંસારમાં જે થાય છે એની જવાબદારી આપણા ઉપર નથી, કારણ કે પ્રકૃતિમાં બધું થવાપણું છે. જ્યારે અસ્તિત્વમાં એટલે પરમાત્મામાં બધું હોવાપણું છે અને વયષ્ટિ એટલે વ્યક્તિમાં બધું કરવાપણું છે. તો આપણે એ જવાબદારી આપણા ઉપર લઈએ અને આપણને લાગે કે હું કરું છું, તો એ જવાબદારી ખરેખર આપણી હોતી નથી. પણ આપણે જ્યારે માની લઈએ છીએ કે હું કરું છું, પરિણામે એ સંપૂર્ણ જવાબદારી આપણા ઉપર આવી જાય છે. તો જે સમષ્ટિ શક્તિથી આખા સંસારનું સંચાલન થાય છે, એ જ શક્તિથી આપણા શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ આ બધું જ પ્રકૃતિનું એટલે કે સંસારનું જ છે. અને એનું પણ સંચાલન પ્રકૃતિ એટલે કે સંસાર દ્વારા જ થાય છે. જ્યારે સંસારમાં થવા વાળી ક્રિયાઓના ગુણ દોષ આપણને લાગતા જ નથી, તો આ શરીર વગેરેથી થવા વાળી જે ક્રિયા છે એના ગુણ દોષ પણ આપણને કઈ રીતે લાગી શકે? પણ છતાં લાગે છે અને કર્મનું બંધન થાય છે. કેમ? કે આ શરીરને મેં મારું માની લીધું છે, આ ગુણોને મેં મારા માની લીધા છે. અને જ્યાં સુધી આપણે ગુણ અને દોષને મારા માનીશું, તો એના દ્વારા થતી સમગ્ર ઘટના, પરિસ્થિતિ મેં કરી છે એવો કર્તા ભાવ આવશે. અને કર્તા ભાવ આવશે તો એના કર્મનું બંધન પણ થશે. જો પરંતુ જ્યારે આપમેળે થવા વાળી ક્રિયાઓમાંથી કેટલીક ક્રિયાઓ સાથે આપણે એટલે કે મનુષ્ય રાગ અને દ્વેષ પૂર્વકનો સંબંધ જોડી લે છે, અર્થાત તેનો કર્તા બની જાય છે, ત્યારે તેને તેનું ફળ ભોગવવું જ પડે છે. એટલા માટે કહે છે કે અંતઃકરણમાં સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણોથી થવા વાળી સારી નરસી વૃત્તિઓ સાથે સાધકે ન તો રાગ કરવો, ન તો દ્વેષ કરવો, અર્થાત એમની સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ જોડવો નહીં. ત્રણેય વૃત્તિઓ છે, આ વૃત્તિઓ કદાપી કોઈની એક સમાન રહેતી નથી. એટલે કદાપી કોઈ વ્યક્તિ સતત સાત્વિક ગુણમાં, સતત રજોમાં કે સતત તમોમાં રહી શકતો નથી. ત્રણેય ગુણોની વૃત્તિઓ તો ગુણાતીત મહાપુરુષના અંતઃકરણમાં પણ સૂક્ષ્મ રૂપે હોય છે. પણ સામાન્ય વ્યક્તિ એની સાથે રાગ દ્વેષ કરે છે, ત્યારે ગુણાતીત પુરુષ એના સાથે રાગ દ્વેષ કરતો નથી. સામાન્ય માણસે વૃત્તિ આવે તો એની સાથે એકાકાર થાય છે, એટલે કે રાગ દ્વેષ કરે છે. જ્યારે ગુણાતીત પુરુષ એની સાથે ક્યાંય બંધન કરતો નથી, જોડાતો નથી. એને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે વૃત્તિ તો આવવા જવા વાળી છે, આવે છે, જાય છે. જેમ આપણા ઘરની વાત કરીએ તો આપણા ઘરમાં રોજ કચરો આવે છે અને રોજ આપણે કચરાને કાઢીએ છીએ, કચરો વાળીએ છીએ. કચરો વાળ્યો એટલે કચરો નીકળી ગયો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. ક્યાંય આપણે એની સાથે સંબંધ જોડતા નથી, ક્યાંય એનું ચિંતન કરતા નથી. આ કચરો રોજ કેમ આવી જાય છે મારા ઘરમાં, એના માટે કોઈ સાધના પણ કરતા નથી. 2 મિનિટ કચરો વાળ્યો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. તો સામાન્યતઃ ગુણાતીત પુરુષને પણ સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે આ વૃત્તિ ક્યાંથી આવે છે, કેમ આવે છે. આપણને પણ જો એ ખ્યાલ આવે કે મને કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિથી રાગ થઈ રહ્યો છે, દ્વેષ થઈ રહ્યો છે, તો જાગૃત થવાનું છે. અને એની સાથે આપણું બંધન ન થાય, એની સાથે આપણું જોડાણ ન થાય, એના માટે આપણે દ્રષ્ટિ, વારંવાર આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એમાં પહેલી છે આંખ. આંખથી દ્રશ્ય દેખાશે, દેખાશે ને દેખાશે. પણ એકનું એક દ્રશ્ય 5 વ્યક્તિને દેખાડવામાં આવે તો એ 5 વ્યક્તિઓનું ચિંતન અલગ અલગ થાય છે. ગુણાતીત મહાપુરુષ દ્રશ્ય દેખી અને એની દ્રષ્ટિ ફેરવી દે છે. જ્યારે રાગી વ્યક્તિ છે અને દ્વેષ વાળી વ્યક્તિ છે, રાગી વ્યક્તિને જો એ ગમી જાય છે તો એમાં ને એમાં ઓતપ્રોત થાય છે. જ્યારે દ્વેષ થતો હોય એ વ્યક્તિ પણ એનાથી દ્રષ્ટિ તો ફેરવી લે છે, પણ એનું મન ત્યાંથી ફરતું નથી.
એના મનમાં એનું સતત અને સતત ચિંતન થયા કરે છે. પરિણામે રાગી વ્યક્તિ દ્રષ્ટિ સાથે ચિંતન કરે છે અને દ્વેષવાળી વ્યક્તિ દ્રષ્ટિ તો ફેવરે છે પણ છતાં એનું ચિંતન કરે છે. જ્યારે ગુણાતીત પુરુષ એની સામે દ્રષ્ટિ હોય કે દ્રષ્ટિ ન હોય એ એનું ચિંતન કરતા નથી. પરિણામે આ પાંચે પાંચ જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, આપણે એક ઉદાહરણ લીધું દ્રષ્ટિનું, એવી જ રીતે શબ્દ એટલે કે કાનથી આપણે સાંભળીએ છીએ, એવી જ રીતે સ્વાદ જે આપણે જીભ દ્વારા લઈએ છીએ, એવી જ રીતે આપણી ચામડી કે જેના દ્વારા આપણે સ્પર્શનો અનુભવ કરીએ છીએ, અને નાક કે જેના દ્વારા આપણે ગંધ અને સુગંધનો અનુભવ કરીએ છીએ. આ પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા દરેકે દરેક વ્યક્તિને જ્ઞાન થાય. નાના બાળકથી માંડી અને ગુણાતીત મહાપુરુષ સુધી દરેકને આ જ્ઞાન થાય. પણ એ જ્ઞાન સાથે જોડાયેલા રહેવું કે ન રહેવું, એની સાથે રાગ કરવો કે ન કરવો, એના માટે દરેક મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. ભગવાને આ સ્વતંત્રતા ફક્ત અને ફક્ત મનુષ્યને જ આપી છે. પરિણામે આપણે આ સ્પષ્ટ સમજવું પડશે કે જ્યાં સુધી આપણે એની સાથે જોડાણ, આપણું એક સ્પષ્ટ બધાનો જ અનુભવ છે. ખાલી ખોરાકની જ વાત કરીએ તો દરેકને ખ્યાલ છે કે મને આ ભાવે મને આ ના ભાવે. સામાન્ય રીતે ગુણાતીત પુરુષને પણ એવું તો થાય જ કે મને આ ભાવે આ ના ભાવે. પણ આપણે એની સાથે રાગ એટલો કર્યો છે કે ગમતી વસ્તુ આવે તો હરખ થઈ જાય છે અને ગમતી વસ્તુ મેળવવા માટે સતત પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ન ગમતી વસ્તુ આવી જાય તો દ્વેષ થઈ જાય છે અને એ ફરી આપણી સામે ન આવે એના માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જ્યારે ગુણાતીત મહાપુરુષ ન તો એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ન એમાં નિવૃત્ત થાય છે. એટલે કે આવી જ જાય એવી ઈચ્છા નથી કરતો, અથવા ન જ આવે એવો પણ એ પ્રયત્ન નથી કરતો. આગળ કહે છે દેખવું અને દેખાવું બંનેમાં ઘણો ફરક છે. એક છે દ્રષ્ટિની સામે આવી જાય તો દેખવું, અને બીજું છે દેખાવું, એ પણ દ્રષ્ટિની સામે આવે તો દેખાવું. બંનેમાં એક વખત તો દેખવાનું થયું જ છે, પણ એક છે દેખાવું એટલે દેખાઈ ગયું, વાત પૂરી, એની સાથે જોડાણ નથી. અને દેખવું એટલે કે વસ્તુમાં રાગ થયો એટલે હવે વારંવાર એને દેખવું દેખવું દેખવું, અથવા એની સાથે સતત જોડાણમાં રહેવું. તો ભગવાન કહે છે આ બંનેમાં ઘણો ફરક છે. દેખવું એનો મતલબ કે હું કરી રહ્યો છું, એ કરવાની અંતર્ગત છે, એટલે એમાં કરતા ભાવ છે. અને દેખાવું એ થવાની અંતર્ગત છે, જે પ્રકૃતિગત ઘટના છે. તો દોષ છે એ દેખવામાં થાય છે, દેખાવામાં નહીં. આથી સાધકને જો અંતઃકરણમાં ખરાબ વૃત્તિ પણ દેખાઈ જાય તો પણ એને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે દેખાવું એ સહજ છે. આંખો છે તો આંખોમાં આ દુનિયામાં જ્યાંથી આપણે પસાર થઈશું એ બધું જ દેખાશે, અને દેખાશે એમાં આપણા સ્વભાવગત કોઈ વસ્તુ આપણને સારી પણ લાગશે અને કોઈ વસ્તુ આપણને ખરાબ પણ લાગશે. આ પ્રકૃતિમાં સારી ઘટનાઓ પણ બનશે અને ખરાબ ઘટનાઓ પણ બનશે. આ બધું જ આપણા દ્રષ્ટિમાં દેખાશે, પણ એ દેખાય છે ત્યાં સુધી કશું વાંધો નહીં. પણ હું એ વસ્તુ અથવા પરિસ્થિતિમાં જોડાઈ અને સતત એને દેખવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો જ મારું બંધન થશે. તો ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે ખરાબ પ્રવૃત્તિ દેખાઈ જાય તો ગભરાવું નહીં. આપોઆપ દેખાવા વાળી વૃત્તિઓ સાથે આપણે રાગ દ્વેષ કરવો નહીં, અર્થાત તેમના અનુસાર પોતાની સ્થિતિ માનવી નહીં. અને જો રાગ દ્વેષ કર્યો અથવા પોતાની સ્થિતિ માની તો સાધકની અહીંયા જે ભૂલ થાય છે, અને તે છે કે દેખાવા વાળી વસ્તુ હવે દેખવા લાગી જાય અને સાધક એમાં ફસાઈ જાય છે. ભગવાન રામ માનસમાં કહી રહ્યા છે સુનહુ તાત માયાકૃત ગુણ અરુ દોષ અનેક, ગુણ યહ ઉભય ન દેખી અહીં દેખી અસો અવિવેક. તો સાધકે ઊંડાણ પૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ કે વૃત્તિઓ તો ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થતી જ રહે છે, પરંતુ પોતે પોતાનું સ્વરૂપ સદા જેમ છે તેમ જ રહે છે.
વૃત્તિઓમાં થવા વાળા પરિવર્તનને દેખવા વાળું સ્વરૂપ પરિવર્તન રહિત છે. એટલે કે વૃત્તિ આવા જવા વાળી છે, સમષ્ટિમાં ફેરફાર થતો રહે છે, પ્રવૃત્તિમાં પણ ફેરફાર થતો રહે છે, પણ હું છું એ પરમ તત્વ પરમાત્માનો અંશ છું, એટલે કે મારામાં અંશ માત્ર પણ પરિવર્તન આવતો નથી. તો આ વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો આનાથી ભગવાન કહે છે સિદ્ધ થાય છે કે મારું જે સ્વરૂપ છે એ વૃત્તિઓથી અલગ છે. પરિવર્તનશીલ ગુણોની સાથે મારો કોઈ સંબંધ નથી. પણ જો હું એનો સંબંધ માની લઈશ તો ગુણોમાં જે થવા વાળી વૃત્તિઓ છે એ મને મારી જ વૃત્તિ લાગશે, મારા દ્વારા જ થઈ રહી લાગશે, અને એનો અનુભવ પણ મને જ થતો હોય એવું લાગશે. આથી સાધકે આવવા જવા વાળી વૃત્તિઓ સાથે મળી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપથી વિચલિત થવું જોઈએ નહીં. ગમે તેવી વૃત્તિ આવે એનાથી ખુશી કે નારાજ થવું જોઈએ નહીં. એમની સાથે પોતાની એકતા માનવી જોઈએ નહીં. સદા એક રસ રહેવા વાળા ગુણોથી સર્વથા નિર્લેપ, નિર્વિકાર તેમજ અવિનાશી પોતાના સ્વરૂપને ન દેખીને આ પરિવર્તનશીલ, વિકારી તેમજ વિનાશી વૃત્તિઓને દેખવી એ જ સાધક માટે મોટામાં મોટું બંધન છે. આજે બધો સમય મેં સમય થઈ ગયો છે. શ્લોક લઈ લઈએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો